للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ مسند احمد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ، سب سے عظیم دن اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے بعد یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ بھی سب سے افضل عمل ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا التَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّسْبِيحَ، اے لوگو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اذکار کو بہت زیادہ کیا کرو۔ یہ ذکر انتہائی عظیم ترین ذکر ہے، اور یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ایسا ذکر ہے، اس کی وجہ سے میزان ترازو نیکیوں کے ساتھ بھر جاتا ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح مسلم کے اندر، الطہور شطر الایمان، صفائی پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والحمدللہ تملأ المیزان، یہ الحمدللہ کا کلمہ زبان سے نکالنا یہ نیکیوں کے ساتھ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ کا ایک لفظ کہنے کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ میزان بھر جائے گا قیامت والے دن، اور میزان کتنا بڑا ہوگا، ترازو کتنا بڑا ہوگا، اس چیز کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ تملأ المیزان، لفظ سبحان اللہ یہ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے نیکیوں کا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ایسے جملے ہیں جو میرے مالک کو بڑے پسند ہیں، جن کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا نیکیوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسی کلام ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کے ہاں 4 کلمے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے نزدیک 4 کلمے بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے محبوب ہیں اللہ کو۔ وہ کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کون سا جملہ پڑھنا چاہیے؟ تو ان میں سے کوئی بھی جملہ پہلے پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں تقدیم اور تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے،
मोहतरम साथियों, ये कलाम अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, बड़ी महबूब है। और इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लअन अक़ूला सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अहब्बु इलय्या मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जुमले कहना मुझे इतने महबूब है, इतने पसंद हैं कि पूरी दुनिया मुझे इतनी पसंद नहीं है। जिन चीज़ों पे सूरज तुलू होता है, सोना भी इतना महबूब नहीं, चांदी भी इतनी पसंद नहीं, ज़मीन भी इतनी पसंद नहीं जितने ये कालिमात मुझे पसंद है। इस तरह सैयद अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेराज वाली रात मुलाकात हुई। अल्लाह के खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को जाके मेरा सलाम देना और मेरा एक पैगाम भी पहुंचा देना। फरमाया, ए इब्राहीम, वो कौन सा पैगाम है? फरमाया कि कह देना अपनी उम्मत को, अन्नल जन्नत तय्यबतु तुरबा, बेशक जन्नत की मट्टी बड़ी उम्दा है। जन्नत की मट्टी बड़ी उम्दा है, बड़ी अच्छी है। जन्नत का पानी बड़ा मीठा है। जन्नत की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, फसल बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पे दरख्त नहीं है, सिर्फ खाली ज़मीन है। जाके अपनी उम्मत को कह देना कि तुम शजरकारी करो, दरख्त लगाओ। पूछा गया, दरख्त कैसे लगेंगे? फरमाया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये कलिमात जब पढ़ोगे तो जन्नत में दरख्त लगते जाएंगे। जब इंसान एक मरतबा सुबहान अल्लाह कह देता है, या अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है, या अल्लाहु अकबर कह देता है, या ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है, जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। और उसका साया इतना लंबा, एक आदमी घोड़े पे बैठ के सफ़र करता रहे, उस दरख्त के साए के नीचे 100 साल गुज़र जाए, लेकिन उस एक दरख्त का साया ना ख़त्म होगा। इतना बड़ा दरख्त जन्नत में लगता है सिर्फ सुबहान अल्लाह एक मरतबा कहने से। तो जो कसरत से कहते होंगे कितना बड़ा सवाब होगा। और ये सुबहान अल्लाह, ये तस्बीहात वो अजीम वजीफ़ा है जिसकी वजह से गुनाह मिटते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये कलिमात ज़ुबान से जब अदा किए जाते हैं, इल्ला कफ़रत अन्हु ज़ुनूब, अल्लाह ताला उस इंसान के तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। वलो कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, अगर उस आदमी के गुनाह समंदर की झाग के बराबर हैं तो वो भी मुआफ़ हो जाते हैं। मोहतरम साथियों, ये सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन कलिमात के पढ़ने से गुनाह मुआफ़ होते हैं। तो ये कसरत से अज़कार करने चाहिए। एक दिन सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शजरकारी कर रहे थे, पौधे लगा रहे थे, दरख्त लगा रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, क्या मैं तुझसे इससे बेहतरीन शजरकारी ना बताऊं? कहने लगे, अल्लाह के नबी ज़रूर बताएं। आपने फरमाया, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलिमात पढ़ने से जन्नत में शजरकारी होती है, जन्नत में दरख्त लगते हैं और ये सबसे बेहतरीन शजरकारी है। मोहतरम साथियों, हर नमाज के बाद ये अज़कार पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा। और इसी तरह सुबह शाम के अज़कार में हर नमाज में भी पढ़ें, सुबह शाम के अज़कार में भी पढ़ें, रात को सोते वक्त भी ये अज़कार करें, ये वजीफ़ा पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को ग़ुलामों की बजाय ये कलिमात सिखाए थे और नबी पाक फरमाते हैं, मेरी बेटी जब सोने के लिए बिस्तर पे जाए ये कलिमात पढ़ लेना, अल्लाह ताला तेरी तमाम थकावटों को दूर कर देंगे। तो नबी पाक ने अपनी बेटी को ये कलिमात, ये वजीफ़ा सिखाया है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हमें भी कसरत के साथ ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ुसूसी तौर पे इन दिनों के अंदर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।